नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना के समय में राज्य सरकार के शिक्षण विभाग का बड़ा फैसला, 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों के कोर्स में की गई 30% कटौती। यूपी के हाथरस कांड में इंसाफ की मांग हुई तेज। कई संगठनों ने भिन्न तरीके से प्रशासन पे जल्द कार्यवाही और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने किया प्रदर्शन। कोरोना के समय में अपनी अकेली रहती दादी को मिलने 10 वर्षीय बच्चे का अनूठा साहस। 2800 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचा अपने दादी के शहर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं गुजरात राज्य के शिक्षण विभाग से जुड़ी खबर पे। गुजरात राज्य के शिक्षण विभाग ने इस कोरोना काल में आज एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें राज्य के 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों के अभ्यासक्रम में 30% की कटौती की गई। कोरोना महामारी के बीच गुजरात राज्य के शिक्षण विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कक्षा 9 से 12 के शिक्षा कोर्स में 30% की कटौती की गई है, जिसका दिशा निर्देश आज जारी किया गया था। गौरतलब है कि राज्य में अभी छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही हो पा रही है। तब राज्य सरकार ने 1 साल के लिए छात्रों की पढ़ाई के कोर्स में 30% की कटौती की है, जिससे 10वीं और 12वीं के छात्र तनाव मुक्त परीक्षाएं दे पाएं। साथ ही में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मई 2021 में आयोजित होगी, जबकि कक्षा 9 और 11वीं की परीक्षाएं जून 2021 में ली जाएंगी। वहीं बोर्ड परीक्षाओं का प्रारंभ 21 मई 2021 से होगा। शिक्षण विभाग ने कोरोना काल में छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लेने की बात कही है। पूरी दुनिया जब कोरोना वायरस से जूझ रही है, तब 10 वर्षीय एक बच्चे ने अपनी दादी के पास पहुंचने अपने दादी के स्नेह में करीबन 2800 किलोमीटर पैदल चला। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं। एक तरफ दुनिया कोरोना संक्रमण के चलते घरों में कैद थी, तो दूसरी ओर एक बच्चा अपनी दादी से मिलने इतना बेताब था कि उसने रेल या हवाई यात्रा शुरू होने का इंतजार भी नहीं किया और इटली से लंदन पैदल चल दिया। सोशल मीडिया पर इस बच्चे की कहानी काफ़ी वायरल हो रही है। 10 वर्षीय रोमियो फॉक्स ने 20 जून को पिता फिल के साथ पार्लेमो इटली से लंदन के बीच का 2800 किलोमीटर लंबा सफ़र शुरू किया, जिसमें 3 देशों को पार करते हुए ये बच्चा 21 सितंबर को लंदन पहुंचा। फिलहाल बेटा और पिता आइसोलेशन में है और अवधि खत्म होने के बाद वो अपनी दादी रोज़मेरी से मिल सकेंगे। अपनी इस 2800 किलोमीटर की रोमांचक पैदल यात्रा के कुछ लम्हों को रोमियो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। यात्रा के दौरान उसे कई बार जंगली गधों और अन्य जानवरों का भी सामना करना पड़ा। कई बार रोमियो और उसके पिता रास्ता भी भटके। रोमियो के अनुसार पिछले 3 महीने में उसने जितनी मेहनत की है वो सफल हो जाएगी जब वो अपनी अकेले रहती दादी को गले लगाएगा। पोते और दादी के इस स्नेह और 10 वर्षीय रोमियो की हिम्मत को सोशल मीडिया पर काफ़ी सराहना मिल रही है। अब खबर राजपीपला से आई है। राजपीपला के करजन डैम में एक बार फिर जलस्तर बढ़ा, जिससे डैम के 2 दरवाजों को खोला गया, जिनमें से 1146 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राजपीपला के करजन डैम में पानी का जलस्तर आज एक बार फिर 115.28 मीटर पर पहुंचा था, जो उसके रूल लेवल 115.25 मीटर से ऊपर चला गया, जिसमें करजन डैम के 2 दरवाजों को खोला गया, जिनमें से 1146 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया था।
जबकि ये पानी छोड़े जाने पर करीबन 72,000 यूनिट बिजली का उत्पादन भी हुआ है। इस साल में करजन डैम से करीबन 60 बार इस तरह के ऑपरेशन किए गए। आज एक बार फिर करजन डैम का जलस्तर बढ़ा और डैम में से पानी को छोड़ा गया। आज रोज तारीख 5 ऑक्टोबर 2020 रोज बपोरे 12 कलाके કરજણ ડેમની સપાટી 115.28 મીટર નોંધાઈ હતી, જે રૂલ લેવલ 115.25થી વધુ હોય। કરજણ બંધના બે ગેટ 20 સેન્ટીમીટર 4 અને 6 નંબર ખોલી 1146 ક્યુસેક પાણી ગેટ વડે તેમજ 350 ક્યુસેક પાણી બે યુનિટ હાઇડ્રો પાવર વડે છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જે કુલ મળીને 1496 ક્યુસેક જેટલું થાય છે। ગઈકાલે 4 તારીખના રોજ કરજણ બંધની સપાટી 115.35 મીટર થઈ હતી, જે આ વર્ષની સૌથી વધુ હતી। આ વર્ષે કરજણ બંધ પ્રથમ વખત જ આ વર્ષનું 100% ઉપર લેવલ થયેલ હતું। કરજણ ડેમમાં 2 પેનસ્ટોક આધારિત સ્મોલ હાઇડ્રો પાવર છે, જેના થકી હાલમાં દરરોજની 72,000 यूनिट વીજળી उत्पन्न થઈ રહી છે। शहर के तांदलजा विस्तार में विधायक की ओर से नागरिकों की सुविधा हेतु आज एक काम का खातमुहूर्त किया गया, जिसमें 2 सोसाइटियों में आरसीसी रोड के काम की आज से शुरुआत हुई। शहर के तांदलजा विस्तार में नागरिकों की सुविधा का एक और काम आज से शुरू किया गया, जिसका खातमुहूर्त विधायक सीमाबेन मोहिले ने करवाया, जिसमें मधुरम और मदीना पार्क सोसाइटी के निवासी आरसीसी रोड की लगातार मांग कर रहे थे। तब आज स्थानिक रईसों के साथ विधायक सीमाबेन मोहिले और स्थानिक कॉरपोरेटरों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित हुई थी। साथ ही में आरसीसी रोड का खातमुहूर्त भी विधायक के हाथों से किया गया था। इस आरसीसी रोड के निर्माण में 10% स्थानिक निवासी की ओर से, जबकि 10% विधायक निधि से फंड दिया जाने वाला है। आज तांदलजा विस्तार में मधुरम पार्क और मदीना पार्क आ 2 सोसायटी है, वर्षों एमनी डिमांड थी। हूँ ए विस्तार में कॉर्पोरेटर पण रही चूकी छूँ। आरसीसी रोडनी सोसायटी लगता विस्तारनी थी। कॉर्पोरेटर ने पण एनी माटे रजूआत मारी पासे करी थी। नितिनभाई टोंगा, मित्तलभाई, सुनीताबेन शुक्ल અને કંચનબેન, એટલે આ એમના વિસ્તારમાં આજે ખાસ કરીને મદીના પાર્ક અને આપણે મધુરમ પાર્ક છે, તો અહીં આગળ આરસીસી રોડનું આપણે કામ કરવામાં આવ્યું છે અને બધા જ રહેવાસીઓ ખુશ છે અને દરેક વિસ્તારમાં કંઈ પણ કામો હોય એ આપણા સુધી પહોંચાડતા હોય છે। 33 લાખનું ટોટલ બજેટ છે આ રોડનું। 10% કોર્પોરેશન 10% રહીશો અને 10% ધારાસભ્ય કોટામાંથી આમાં 3 લાખનું હું બજેટ અહીંયા ફાળવેલું છે। એવી રીતે મદીના પાર્કનું ખાસું મોટું રોડ છે, લોકોને લાગતો રોડ છે, લોકોની સુવિધા માટે આ રસ્તાનું કામ લેવામાં આવ્યું છે। हमारी ये रोड की मांग थी, उन्होंने कबूल की और हम इनका तहे दिल से आभार और शुक्रिया अदा करते हैं कि जो रोड कई बरसों से ख्वाहिश थी तो आज पूरी हो रही है। हमें खुशी है और सही रईसों को भी सब खुशी है, और जो यहाँ पर आए हैं सब इनका हम शुक्रिया करते हैं और इनका आभार मानते हैं। अब खबरों में बात करते हैं विधानसभा के उपचुनाव की। आज जिला कलेक्टर भवन में जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसमें करजण विधानसभा के उपचुनाव पर रूपरेखा तैयार की गई। राज्य में विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आज जिला कलेक्टर की अगुवाई में एक विशेष बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें करजण विधानसभा के उपचुनाव के लिए जरूरी मतदान साधन और वीवीपैट की कंप्यूटराइज आवंटन किया गया था। करजण उपचुनाव में 311 मतदान केंद्रों को निर्धारित किया गया है, जबकि 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दौरान प्रत्याशी ऑनलाइन के जरिए अपना नामांकन भर पाएंगे। आपको बता दें, विधानसभा के उपचुनाव 3 नवंबर को होने वाले हैं, जबकि मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। कोरोना काल में आयोजित होने वाले चुनाव के लिए जरूरी कोविड-19 गाइडलाइन भी मतदाताओं के लिए जारी की गई है, जिसके बारे में करजण उपचुनाव के चुनावी अधिकारी ने ज्यादा जानकारी दी थी। तारीख 29/9/2020 रोज करजणनी विधानसभाની પેટા ચૂંટણી જાહેર થયેલ છે, ત્યારથી આચારસંહિતા ચુસ્ત રીતે અમલમાં આવેલ છે અને આચારસંહિતાના સંદર્ભમાં બોર્ડ બેનર્સ જે છે નિકાળી લેવામાં આવે છે અને બાકીની કામગીરી પણ ચાલુ છે।
આજ રોજ તારીખ 5ના રોજ ઈવીએમનું ફર્સ્ટ રેન્ડમાઇઝેશન થયેલ અને એમાં કરજણની અંદર કયા ઈવીએમ જશે તે નક્કી થયેલ છે અને જે ફાઇનલ થયેલ છે એ લિસ્ટ ફાઇનલ થયેલ છે. ત્યાર પછી આજની આ વખતની જે વિધાનસભાની ચૂંટણી છે અને એની અંદર કોવિડના સંદર્ભમાં આ ઇલેક્શન થઈ રહ્યું છે એટલે કોવિડની કેટલીક ગાઈડલાઇન્સ છે એને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવાની છે અને એ સાથે સાથે બીજી એક વસ્તુ એવી છે કે એબસેન્ટી વોટર્સ, બરાબર, એબસેન્ટી વોટર્સની અંદર પણ 3 ક્રાઇટેરિયા છે કે 80+ની ઉંમરવાળા એટલે સિનિયર સિટીઝન્સ, બીજા જે છે એ પીડબ્લ્યુડી અને ત્રીજા જે છે કોવિડ થયો હોય એ લોકો માટે એબસેન્ટી વોટર્સની ગાઈડલાઇન્સ છે જે લોકો પોતે પીબી દ્વારા પણ વોટ કરી શકે છે અને એના માટે છે. અને બીજું કોવિડના સંદર્ભમાં છે એટલે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવાનું, ઉમેદવારોને પોતાનું ફોર્મ ભરાવાનું નોટિફિકેશન 9 તારીખથી 16 તારીખની વચ્ચે પોતે ફોર્મ ભરી શકે છે 11 થી 3ની અંદર. આ સિવાય એક એમને એક્સ્ટ્રા ફેસિલિટી પણ આપી છે, ઓનલાઈન એપ્લિકેશન્સ તે લોકો કરી શકે છે ઉમેદવારી પત્ર માટે અને ત્યારબાદ ઉમેદવારી પત્રની ચકાસણી થશે અને ત્યાર પછી જે હશે એ ચૂંટણી 3 તારીખે યોજાશે અને 10 તારીખે એનું કાઉન્ટિંગ થશે. પણ આ વખતની ચૂંટણીની અંદર એ કોવિડની ગાઈડલાઇન્સ અને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવામાં આવે અને જેટલા મોટા ભાગે જે પ્રચાર પ્રસાર છે એની અંદર પણ આ ગાઈડલાઇન પાલન કરવામાં આવે અને મોટા ભાગે સોશિયલ મીડિયાનો એનો ઉપયોગ વધારે કરવામાં આવે એવું ઈચ્છનીય છે. कोरोना महामारी के समय में वैक्सीन की गैर मौजूदगी में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के संक्रमित मरीजों की जान बचाने की पैरवी की जा रही है. तब आज बड़ौदा शहर के आरोग्य समिति के चेयरमैन ने खुद प्लाज्मा डोनेट किया. कोरोना महामारी के समय में वैक्सीन की गैर मौजूदगी में प्लाज्मा थेरेपी से संक्रमित मरीजों का इलाज करने की प्रक्रिया की जाती है, पर इस इलाज हेतु कोरोना से ठीक हुए नागरिकों को आगे आना ज़रूरी है. आज बड़ौदा के आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह ने प्लाज्मा डोनेशन करने की पहल की थी. डॉक्टर राजेश शाह जो अभी कुछ ही दिनों पहले कोरोना की चपेट में आए थे, लगातार होम्योपैथी दवाइयों को स्थानिक विस्तारों में नागरिकों तक पहुंचाने का सेवा कार्य डॉक्टर राजेश शाह कोरोना के कठिन समय में करते रहे थे और उसी दौरान वो कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद उन्होंने पूरी मेडिकल प्रक्रिया से खुद को कोरोना मुक्त किया और कोरोना से ठीक होने के 30 दिनों बाद उन्होंने अपनी एंटीबॉडी प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए बड़ौदा के किसी और मरीज़ को ठीक करने के लिए दान की. साथ ही में उन्होंने और नागरिकों से भी प्लाज्मा डोनेशन हेतु जागरूक होने और सेवा कार्य करने की अपील की थी. સમગ્ર વિશ્વ કોરોનાની મહામારીમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. આપણને સૌને ખબર છે કે એના માટેનું રસી હજુ પણ ઉપલબ્ધ નથી આપણી પાસે, કે એના માટેની કોઈ સ્પેશિયલ ખાસ વિશેષ દવાઓ પણ ઉપલબ્ધ નથી. ત્યારે આ પ્લાઝમા થેરાપી એક આશાનું કિરણ છે. તો આ પ્લાઝમા થેરાપી માટે બધા જ જેટલા કોરોનાગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ થયા હોય તો એમાં પણ હું એવું માનું છું કે એમાં પણ ઈશ્વરીય કોઈ સંકેત છે. કેમ કે આપણે બીજા સમાજની પ્લાઝમા આપી, પ્લાઝમાનું ડોનેશન આપી અને આપણે સેવા કરવાની છે. તો 18 વર્ષથી લઈને 60 વર્ષ સુધીના દરેક વ્યક્તિ માટે, જેમ વડોદરામાં આદરણીય ઓએસડી સાહેબ ડૉક્ટર વિનોદ રાવ સાહેબ એક ખૂબ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તો મારું પણ બધાને એક નમ્ર અપીલ છે, નમ્ર વિનંતી છે કે આપ સૌ 18 થી 60 વર્ષના જે વ્યક્તિઓ છે જેમને બીજા એસોસિએટેડ ડિઝીઝ નથી એ સૌ પોતાનું પ્લાઝમા આપે અને કોરોનાનો કોઈ દર્દી વડોદરા શહેરમાં પ્લાઝમા વગર ન રહે. તો એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે, નમ્ર પ્રાર્થના છે. અમે સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્વયંસેવક છીએ અને આદરણીય શ્રી વડોદરાના નેતાગણ છે, શબ્દશરણભાઈ, ભાર્ગવભાઈ, અમારા અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી, બધા ધારાસભ્યશ્રીઓ, અમારા સાંસદ અને અધ્યક્ષ એવા રંજનબેન ભટ્ટ, મેયર શ્રી જિગીશાબેન, આ સૌની પ્રેરણા એક સેવાની પ્રેરણા છે. અને એ જ સેવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આજે મેં પણ એ સંકલ્પ કર્યો કે મારું જેમ હું નોર્મલ થઈ જાઉં અને વારંવાર મારા શહેરીજનો માટે માત્ર પ્લાઝમા નહીં પણ મારા રક્તનું એક એક ટીપું, મારા શરીરનું એક એક ભાગ આ સૌ મારા શહેરીજનો માટે આપવા મને ખૂબ આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવાય છે. આજે હિન્દુ બ્લડ બેંક ખાતે હું ડૉક્ટર વિજય શાહનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. કેટલી સરસ વ્યવસ્થા સાથે અહીંયા એમને એવું કરી આપ્યું છે કે આગલે દિવસે
અમારું એન્ટીબોડીઝ કેટલા ડેવલપ થયા એનું પણ ટેસ્ટિંગ થઈ ગયું અને બીજે દિવસે સવારે મને પ્લાઝમા ડોનેશન માટેની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરી આપી. આમ સૌનો જે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા છે એ સૌનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. बड़ौदा शहर के सामाजिक कार्यकर्ता ने आज एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें बड़ौदा शहर में पालिका के दमकल विभाग की गाड़ियों की ओर से जब सैनिटाइजिंग किया जा रहा था, वो सैनिटाइजिंग में जो उपयोग में केमिकल लिया गया उसकी वजह से दमकल विभाग की करीबन 11 गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है. बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से कोरोना काल में सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया की जा रही थी, जिसमें इस्तेमाल केमिकल से हुए नुकसान का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता ने किया है. पालिका की दमकल विभाग की गाड़ियां संक्रमित विस्तारों में सैनिटाइजिंग करने जाती थी. वो 11 गाड़ियों की हालत खस्ता हो जाने की तस्वीरें सामने आई है. सैनिटाइजेशन में इस्तेमाल होते केमिकल से दमकल विभाग की 11 गाड़ियों की टंकी में छेद हो गए हैं, जिससे वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं रही है. तब सामाजिक कार्यकर्ता ने इसका खुलासा करते हुए पालिका पे बड़े सवाल किए हैं, जिसमें केमिकल के इस्तेमाल की सही और सटीक जानकारी के बिना उसके इस्तेमाल से दमकल विभाग के वाहनों को नुकसान पहुंचा है और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल आया है. वडोदरा शहर में कोरोना काल दरमियान वडोदरा शहर विविध विस्तारों में विविध फायर स्टेशनों द्वारा वडोदरा शहर में ज्यां ज्यां कोरोना काल में जो लोग संक्रमित थया था ते विस्तारों जे सजीव के निर्जीव जे पण जीवो होय એને મારી નાખવા માટે સેનેટાઇઝનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને સેનેટાઇઝમાં જે પણ કેમિકલ વાપરવામાં હતા તે કેમિકલના કારણે જે ફાયર સ્ટેશનની ગાડીઓ હતી 11 જેટલી ગાડીઓ અત્યારે ખરાબ થઈ ગઈ છે, કાણા પડી ગયા છે. સાથે આ જે તે ફાયર સ્ટેશનના જે પણ કર્મચારીઓ હતા તેઓને પણ ઈજાઓ થઈ છે, તેઓના કપડાં પણ પડી ગયા છે, તેઓની શરીરની ચામડી પણ ઉતરી ગઈ હતી. ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ આ જે કેમિકલ વાપર્યું હતું એ કેમિકલનો પહેલાં ઉપયોગ કેમ ના કર્યો, પહેલાં વિચારણા કેમ ન કરી કે આ કેમિકલથી શું નુકસાન થશે. જે રીતે ફાયર બ્રિગેડના માણસોને નુકસાન થયું, હવે ગાડીઓને નુકસાન થાય. એટલે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા અને જે પણ અધિકારી દ્વારા આ કોરોના કાળની અંદર જે સેનેટાઇઝ વાપરવામાં આવ્યું એના કારણે આજે ગાડીઓ ખરાબ થઈ છે. ફાયર બ્રિગેડના જે વ્યક્તિઓ છે, કર્મચારીઓ છે, એમને પણ ઈજાઓ થઈ છે. તો હાલમાં વડોદરા શહેરમાં જે પણ રીતે આ ગાડીઓ હવે રિપેરિંગ કરવામાં આવશે, મને નથી લાગતું રિપેરિંગ કરવાથી રિપેર થશે. આની જગ્યાએ નવી જ લાવવી પડશે. એટલે વડોદરા મહાનગરપાલિકા જે પણ કાર્ય કરતી હોય એનો પહેલાં જાણકારી નહીં લીધી, જાણકારી લીધા વગર જ આ રીતના કોરોના કાળમાં જે પણ સેનેટાઇઝનો ઉપયોગ કર્યો તેના કારણે અત્યારે ગાડીઓ બગડી ગઈ છે, કર્મચારીઓ હેરાન છે. અમારી વિનંતી છે કે ક્યાંક પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે પહેલાં વિચાર કરવામાં આવે, વિમર્શ કરવામાં આવે, પછી જ ઉપયોગ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. बड़ौदा में स्वयं सैनिक दल के करीबन 150 से 200 कार्यकर्ता आज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की गई. स्वयं सैनिक दल के 150 से 200 कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय के पास विरोध किया, जिसमें वाल्मीकि समाज की उत्तर प्रदेश की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की गई थी. इस विरोध प्रदर्शन में स्वयं सैनिक दल की महिला सदस्याएं बड़े प्रमाण में जुड़ी थी. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पोस्टरों के जरिए हाथरस पीड़िता को इंसाफ की मांग इन वाल्मीकि समाज की लड़कियों ने की थी. बड़ौदा की तरह आज पूरे राज्य में स्वयं सैनिक दल के सदस्य हर जिले में इस तरह से प्रदर्शनों के साथ इंसाफ की मांग कर रहे हैं. અમે એસએસડી સંગઠન સાથે જોડાયેલા છે અને અમે એસએસડી સંગઠનમાં બધા શિસ્તતાપૂર્વક જ અમે કામ કરીએ છીએ. અમે કોઈ નિયમો નથી દોર્યા, બધાને માસ્ક છે ને બધા શિસ્ત બધા ઊભા છે. અમે બસ વિરોધ એટલા માટે કરી રહ્યા છીએ કે આ યુપીમાં જે બનાવ બન્યો છે આખો દેશ જાણે. હવે આ તો ખૂબ વર્લ્ડ જાણી ગયું છે, આખો દેશ જાણે છે. એટલે એ ફાંસીની એ ગુનેગારોને ફાંસીની સજા ફરમાવે અને દેશમાં આવું ઘડીએ ઘડીએ બનતું આવ્યું છે બંધ કરે કે ગુનેગારો પૈસા આપીને લાલચ આપીને છૂટી જાય છે અને ગરીબ જે શોષિત વર્ગ છે, જે પરિવાર સાથે આવું બન્યું છે એમને લાલચો આપીને કેસ દબાવવામાં આવે છે અને એમને ટોર્ચર કરવામાં આવે છે. એટલે આ બનતું અટકે અને એમને લાલચો ના આપીને તાત્કાલિક સરકાર ફાંસીની સજા ફરમાવે તો આગળ બીજા સમાજમાં એવું નથી કે દલિત શોષિત વર્ગની જ દીકરી છે. આ બનાવ આખા બધા સમાજના લોકોની જોડે આવું બને છે. એટલે આ બંધ થાય અને આ બંધ જ થવો જોઈએ. તાત્કાલિક કંઈક નિર્ણય લે સજા માટે તો જ આ બનાવ બનતો અટકશે. અમે એસએસડી પરિવાર તરફથી
અમે જે હાથરસમાં જે ઘટના બની છે એ ઘટનાના વિરુદ્ધમાં અમે અમારો વિરોધ નોંધાવીએ છીએ. 3 દિવસ પહેલાં કે 4 દિવસ પહેલાં અમે આવેદનપત્ર આપેલું હતું. અમે અમારા સમાજના મનીષાબેન વકીલને પણ અમે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું, પણ તેમ છતાં પણ એમના દ્વારા કે ભાઈ આપણા કલેક્ટર દ્વારા પણ કોઈ પ્રકારની એની સામે કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી કે આગળ કંઈક પગલાં નથી લેવામાં આવ્યા. અને તે માટે અમે આજે અમારો વિરોધ નોંધાવીએ છીએ. અને ભવિષ્યમાં જો આવું કંઈક મોટું કંઈક થશે તો અમે આના કરતાં પણ મોટો એક વિરોધ નોંધાવીશું. અમે જે વિરોધ કરી રહ્યા છીએ એ એકદમ શાંતિથી વિરોધ કરી રહ્યા છે અને જે કલેક્ટર ઓફિસ છે, કોઠી કચેરી છે, ત્યાં અમારો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. આવો વિરોધ એસએસડી પરિવાર દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતની અંદર કમસે કમ 200 થી 250 જગ્યાએ પર આવો વિરોધ નોંધવામાં આવી રહ્યો છે. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए BRG न्यूज़. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. बड़ौदा शहर और जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से आज सत्याग्रह किया गया और वो भी मौन सत्याग्रह किया गया. ये पूरा विरोध प्रदर्शन जिला कलेक्टर कार्यालय पर हुआ, जहां पर यूपी के हाथरस कांड में जल्द कार्यवाही और इंसाफ की मांग की गई. उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले अब पूरे देश में लगातार इंसाफ के लिए स्थानिक प्रशासनों से गुहार लगाई जा रही है, जिससे यूपी सरकार पर दबाव बढ़े. आज बड़ौदा शहर जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर मौन सत्याग्रह आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल समेत विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और जिला कांग्रेस के कई आला नेता मौजूद रहे थे. यूपी में हुए इस कांड के आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग के साथ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन के जरिए सत्याग्रह करके विरोध किया था. હાથરસને લઈને જે ઘટના થઈ છે ખરેખર દેશ માટે શોભાલાયક નથી અને યુપીમાં જે રીતે દીકરીને એક અંતિમ સંસ્કાર પણ એના નસીબમાં ના રહ્યા અને સરકારે જે રીતનું વલણ અપનાવ્યું છે એનો અંતિમ સંસ્કાર પણ બળાત્કારનો જ એક ભાગ છે, જેને લઈને અમારી નમ્ર વિનંતી છે મુખ્ય પ્રધાનમંત્રીને કે આ યોગી સરકારનું રાજીનામું લઈ લેવું જોઈએ અને દેશની દીકરી સાથે જે અત્યાચાર છે અને પરિવાર સાથે અત્યાચાર થયો છે, રાતોરાત એને પેટ્રોલ નાખીને સળગાવી દેવામાં આવી. એટલે કહેવાનો મતલબ બળાત્કારીઓને તમે ફાંસીની સજા આપો, પણ સાથે સાથે આ યોગી સરકાર જે મુખ્યમંત્રી તરીકે બેઠા છે ખુરશી પર, એમનું પણ રાજીનામું લઈ લેવું જોઈએ, એ અમારી સ્પષ્ટ માગણી છે. કોંગ્રેસનો વિરોધ ચાલુ જ છે જ્યાં સુધી દીકરીના પરિવારને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી. જે રીતે એના ઉપર અત્યાચાર થયો પછી એનું મોત નીપજ્યું, અંધારાની રાત્રે એના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા, પરિવારને મળવા નહીં દીધું, રાહુલજી ગયા તો એમને રોકવામાં આવ્યા, એમને ધક્કામુક્કી કરી. આ લોકશાહી જીવંત રહે તો લોકોની આવાજ જીવતી રહેશે. આ લોકોની આવાજ દબાવવાની જે કોશિશ કરી છે, જે સરકાર ત્યાં બેઠી છે, કેન્દ્રની સરકાર હોય અને કેન્દ્રની સરકાર રાજ્યની સરકારને પ્રોત્સાહિત કરે છે, એમ ત્યાગી જે રીતે લોકોની જોડે વર્તી રહ્યા છે, યુપીની અંદર જગ્યાએ જગ્યાએ બળાત્કારો થઈ રહ્યા છે, મર્ડરો થઈ રહ્યા છે, એ સરકાર નથી. અંધેર નગરી ગંડુ રાજા ટકેશેર બાજીને ટકેશેર કાજા એમ કરીને પ્રજાને જે ચલાવી રહ્યા છે એની સામે કોંગ્રેસ પાર્ટી વિરોધ કરી રહી છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટી રોડ પર ઉતરી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં એક
ગરીબ અને દલિત એની પર આજે બળાત્કાર જેવો જે ઘટના થાય છે દેશ માટે ખૂબ જ દુઃખદ છે. આ દેશની કોઈ બી મહિલા હોય, દલિત હોય કે કોઈ બી વર્ગની મહિલા હોય, પણ આ દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આ દેશને મહિલાઓને સુરક્ષા આપવામાં ફેલ ગયા છે. આજે સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા આજે એક વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો છે. बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव आने वाली 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाले हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज भाजपा की सहकार पैनल के उम्मीदवारी फॉर्म भरे गए थे। बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव आयोजित होने वाले हैं, जिसको लेकर आज भाजपा की सहकार पैनल की ओर से नामांकन फॉर्म भरे गए थे। सहकार पैनल से 15 उम्मीदवारी फॉर्म आज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दिए गए थे, जिसमें दिग्गज अतुल पटेल, अजीत पटेल और दीनूभाई पटेल जैसे सदस्यों ने अपने नामांकन भरे थे। इस वक्त दभोई के विधायक शैलेश मेहता समेत कई जिला भाजपा नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, आने वाली 27 अक्टूबर को बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 28 अक्टूबर को परिणाम की घोषणा होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी अवधि कल यानी कि 6 अक्टूबर है। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इन चुनावों में कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का पालन किए जाने की भी बात सब डिविजनल મેજિસ્ટ્રેટ की ओर से की गई थी। કુલ 15 ફોર્મ અત્રે રજૂ થયા છે। અ વર્ગની અંદર 12 ફોર્મ, બ વર્ગની અંદર 1 ફોર્મ, ડ વર્ગમાં 1 ફોર્મ, એમ કુલ 15 ફોર્મ અત્રે રજૂ થયા છે, જેની અંદર અતુલભાઈ પટેલ, અજીતભાઈ પટેલ, દીનુભાઈ પટેલ, ગણપતસિંહ સોલંકી જેવા જૂના હોદ્દેદારોના પણ ફોર્મ રજૂ થયા છે। આગામી 27/10ના રોજ આની મતદાનની તારીખ રાખવામાં આવેલી છે અને 28/10ના રોજ તેની મતગણતરી થશે અને રિઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે। કોવિડ-19ના સંદર્ભમાં સેનેટાઇઝર, માસ્ક, રાઉન્ડ સર્કલ અને તમામ પ્રકારની કોવિડ સંદર્ભિત જોગવાઈઓનું બધા તમામ મતદારોએ ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે અને અત્રે બેંક તરફથી અને તંત્ર તરફથી પણ બધી સુવિધાઓ સેનિટાઈઝર અને માસ્કની પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે। ફોર્મ સ્વીકારવાની અંતિમ તારીખ 6/10/2020ની છે, આવતીકાલની છે। હરીફ ઉમેદવારોને પ્રસિદ્ધ કરવાની તારીખ 17/10/2020ની છે। આજ રોજ ધી બરોડા સેન્ટ્રલ કોઓપરેટિવ બેંકની બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની ચૂંટણી માટે ભાજપ પ્રેરિત સહકાર પેનલમાંથી 14 સીટો માટે 14 જગ્યાએ અમે ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કરીએ છીએ। વડોદરા જિલ્લાની સૌથી મોટી બેંક એ બરોડા સેન્ટ્રલ કોઓપરેટિવ બેંકના ઇલેક્શન છે, એના ઉમેદવારોના આજે ફોર્મ ભરવાનો દિવસ છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પક્ષ પ્રેરિત સહકાર પેનલના ટેકામાં આજે અમે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છીએ અને અમે અમારી સહકાર પેનલ સંપૂર્ણ મેજોરિટી સાથે जीतवानी है एनी खातरी आपीए छे। कृषि विधेयक के खिलाफ पूरे देश में कई किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तब आज बड़ौदा में भी गुजरात किसान समाज की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन देकर विरोध जताया गया। कृषि विधेयक पे कई किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। आज गुजरात किसान समाज के महामंत्री समेत सदस्यों ने जिला कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसमें कृषि विधेयक के खिलाफ विरोध जताया गया था। देश भर के 200 से 250 किसान संगठन जब कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उससे केंद्र सरकार क्यों जोर जबरदस्ती किसानों पर थोप रही है, ये सवाल पूछा गया। गुजरात किसान समाज ने इस मुद्दे पर सूबे के मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री तक आपत्ति पत्र भेजे गए हैं, इसकी भी बात कही गई थी। किसानों के हित की सुरक्षा हेतु आज इन किसान प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। सरकार अत्यारे कहे छे कि जे 3 जनादेश लाव्या छे एनाथी किसानों रिफॉर्म करवाना छे, परंतु खरेखर आ 3 जनादेशों किसानों ने गળે फंदो लागवानो छे अने ए किसान विरोधी होय खेडूतो, खेतमजूरो, नाना मध्यम वर्गना वेपारीओ ए पायमाल थवाना छे। एटले आ विड्रो आने पाछो खेंचवा माटे
અમે આવેદનપત્ર કલેક્ટરશ્રીને આપવા આવ્યા છીએ. અમે મુખ્યમંત્રીને પણ કાગળ લખ્યો છે, વડાપ્રધાનશ્રીને પણ કાગળ લખ્યો છે અને સાથે સાથે અમે કૃષિ મંત્રી તોમર સાહેબને પણ કાગળ લખ્યા છે. અને એની અંદર અમે વિગત જણાવી છે કે જો ખરેખર ખેડૂતોની જે સરકાર એમ કહેતી હોય કે આ એક ક્રાંતિકારી ઐતિહાસિક પગલું છે, તો પછી અત્યારે ખેડૂતોની આવક બમણી થવાની છે, MSP અમે બચાવી રાખવાના છે, APMCનો જે યોજનાઓ છે એને પણ અમે કોઈ અડચણરૂપ થવાના નથી. તો અમારો સીધો સવાલ સરકારને છે કે સરકારે ચોર દરવાજેથી વટહુકમ ડાયરેક્ટ બનાવીને સંસદ જેવી ચાલુ થઈ એવું તરત જ આ બિલ કેમ પસાર કરવામાં આવ્યું અને એ ચોર દરવાજાથી પાછા લાયા. સંસદમાં લોકશાહીના બળે કાં તો બહુમતીના જોરે લોકસભામાં મંજૂર કરી દીધું, પણ વિપક્ષોની પણ વાત ત્યાં ન સાંભળી. આજે 200થી 250 જેટલા સંગઠનો કે જે 80 કરોડ ખેડૂતોનું એક પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે, એમને કોઈ વિશ્વાસમાં લીધા નહીં, કોઈ ડિબેટ કે ચર્ચા કોઈની સાથે કિસાનો સાથે કરી નહીં અને સીધું જ આ કરવા પાછળનો એમનો આશય શું છે એ ખબર પડતી નથી. જો તોમર સાહેબ એમ કહેતા હોય કે જીવનનો બદલાવ આવવાનો છે, ખેડૂતોનો બમણી આવક થવાની છે અને ખેડૂતો જ્યાં માલ વેચવો હોય ત્યાં વેચશે. આજે તો આ કાયદો છે જ કે જ્યાં ખેડૂતોને માલ વેચવો હોય ત્યાં વેચી શકે છે, આજે પણ આ કાયદો છે જ. પણ ખેડૂતોને ભરમાવવા માટે ખેડૂતોની ખોટી માહિતી બહાર આપીને આ ખેડૂત વિરોધી કાયદો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. કે તમે જે મોલ આવ્યા અને મોલ આવ્યા પછી જે નાની મોટી દુકાનો બંધ થઈ ગઈ અને એ લોકો બેકાર થઈ ગયા, એ જ હાલત નાના મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓની, ખેડૂતોની થવાની છે. અને અમારા જ ખેતરોમાં અમે માલિક મટી જઈને અમે ત્યાં ખેત મજૂર થઈશું અને સરકાર આ પૂંજીપતિઓ અત્યાર સુધી જમીનદારો નહોતા, જમીનના માલિક નહોતા, પરંતુ ખેડૂત પાસેથી સસ્તા ભાવે જમીન લેશે અને કાયદો ખેડૂત હોય કે ન હોય તેને પણ જમીન આપવાની જે વાતોને છૂટછાટ આપવામાં આવી છે, એના કારણે આ પૂંજીપતિ લોકો જમીનદાર બનશે, જમીનના માલિકો બનશે અને ખેડૂતો જમીન વિહોણા બનશે. એનાથી ખેડૂત, ખેતમજૂર અને નાના અને મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓ પાયમાલ થઈ જશે. उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड मामले में कांग्रेस पूरे भारत में हमलावर बनी हुई है. तब अगर बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में भी कल देर रात अभिलाषा चौराहे के पास कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की ओर से कैंडल मार्च के जरिए इंसाफ की मांग की गई. उत्तर प्रदेश के हाथरस के कथित मामले में इंसाफ की मांग तेज हो गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे देश में ये मुहिम चलाई जा रही है. अगर बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में कल देर शाम समा रोड पर अभिलाषा चौराहे के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कैंडल मार्च किया गया, जिसमें पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की गई. जबकि देश में फिर से ऐसी कोई वारदात ना हो, उस हेतु से केंद्र सरकार कोई ठोस कदम उठाए, ऐसी भी मांग की गई थी. इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेसी महिला कार्यकर्ता जुड़ी थी. અમે અહીં હાથરસમાં બનેલી નિંદનીય ઘટના માટે જે વ્યક્તિને ન્યાય આપે એના માટે પોલીસ તંત્ર, સરકાર અને જે ઊંઘી રહેલી સરકાર છે એને જગાડવા માટે, ન્યાય મળે એના માટે અમે લોકો અહીંયા ભેગા થયા છે અને હોપ કે અમારી આ માંગણી એમના સુધી પહોંચે, એના પરિવારને એને મનીષાને ન્યાય આપે. યુપી હોય, ચાહે મધ્યપ્રદેશ હોય, ચાહે ગુજરાત હોય, ક્યાંય આવી ઘટનાઓ ફરી પરિવર્તન ના પામે એના માટે એ લોકો કડકમાં કડક ન્યાય કરે અને એક 24 કલાકની અંદર જો કાયદો નોટબંધી થતી હોય અને GST લાગુ પડતી હોય તો આરોપીઓને 24 કલાકની અંદર પકડીને ફાંસીની સજા આપે એવી અમારી માંગણી છે. उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ लगातार पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. तब NDA सरकार की ही भाजपा और RSS के छात्र संगठन ABVP ने कल बड़ौदा शहर में रास्तों पर उतरकर इंसाफ की मांग की थी. हाथरस मामले में अब सभी गुट इंसाफ की मांग करते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें फतेहगंज विस्तार की है, जहां ABVP के युवाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की.
एबीवीपी एनडीए सरकार और बीजेपी आरएसएस छात्रों का समूह है। तब उत्तर प्रदेश में भी योगी की भाजपा सरकार होने के बावजूद एबीवीपी के युवाओं को इंसाफ के लिए रास्तों पे उतरना पड़ा। एबीवीपी के छात्रों ने पोस्टर और बैनरों के जरिए हाथरस पीड़ित परिवार को सुरक्षा और इंसाफ दिलवाने की मांग की थी। લોકો બસ ખાલી એટલું જ કહેવા માંગે છે કે એ યુવતી પર જે રીતે બળાત્કાર થયો એ રીતે હવે ફરી કોઈ બીજી યુવતી પર ના થાય અને એ જે બળાત્કારી જે લોકોએ બળાત્કાર કર્યો એ લોકોને તરત ને તરત સજા મળવામાં આવે ને લાંબા કોર્ટ કે કચેરી કંઈ જ ના થાય અને એ લોકોને જલ્દીથી જલ્દી સજા આપવામાં આવે અને યુવતીને ન્યાય આપવામાં આવે તે જ અમારો મોટો છે। આજરોજ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ વડોદરા ખાતે એક જે કાંડ આખા ભારતની અંદર એક નિંદનીય ઘટના જે ઘટી છે એ દુષ્કર્મની સામે વિરોધ પ્રદર્શન અમે પીસફુલી પ્રોટેસ્ટ કરી રહ્યા છે અને સરકારને પણ એક રજૂઆત કરીએ છીએ કે આની પર ચોક્કસ કાયદાકીય જે કંઈ સીબીઆઈ જાંચ બેસી અને એવું ઉદાહરણરૂપી સજા આપવામાં આવે કે આ વસ્તુ ફરી વખત થાય, 10 વખત કરતાં પહેલાં વિચાર કરે। આ જે નારીની વાત છે એ નારી થકી જ આપણે છે એ ઘણા બધા એવા યુવાનો ગેરમાર્ગે દોરીને ભૂલી રહ્યા છે। તો આ જ યુવાનો એ દેશનું ભવિષ્ય ના બને અને કંઈક સારું એવું શીખી અને સમાજને એક ઉદાહરણરૂપી સારા મેસેજ પહોંચાડવાનો એક પ્રયત્ન થાય તે માટે જે કંઈ સૌથી વધારેમાં વધારે કડકમાં કડક જે સજા હોય સજા આપવામાં આવે તેને કારણે ફરીથી આ વખત આ કૃત્ય ના થાય। આજે એક માનવ સાગર બને સોશિયલ ડિસ્ટન્સના માધ્યમથી એક કાળી પટ્ટી બાંધીને પીસફુલી પ્રોટેસ્ટ કરવામાં આવે છે કે આ સમાજને અને આ સરકારને પણ ધ્યાનમાં આવે કે આ યુવાનો સમજે છે અને યુવાનો જાગૃત છે, અવેરનેસ આ સમાજને પણ આપવાની જરૂર છે, તેની માટે આજે એકત્રિત થયા છે। शहर की इनकलाब सेना की ओर से कल देर शाम कैंडल मार्च किया गया। स्थानिक नगर सेवकों की उपस्थिति में हाथरस के मामले में जल्द कार्यवाही और सटीक कार्यवाही की जाए और इंसाफ जल्द मिले, ऐसी अपील की गई। इनकलाब सेना की ओर से पंचवटी के पास खेतेश्वर चौराहे पर उत्तर प्रदेश की मासूम के लिए इंसाफ की गुहार लगाई गई थी। कथित गैंगरेप और हत्या के बाद पीड़िता के परिवार पर भी पुलिस और प्रशासन का लगातार दबाव जारी है। तब देश में यूपी सरकार और यूपी पुलिस के खिलाफ गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। इनकलाब सेना की इस कैंडल मार्च में स्थानिक नगर सेवक राजेश आयरे, पूर्णिमा आयरे और हेमलता गौर भी जुड़े थे। तब पीड़िता पे बलात्कार के आरोपियों को कड़ी सजा मिलने की मांग की गई थी। वहीं योगी सरकार और केंद्र सरकार की इस मामले खामोशी पर भी सवाल उठाए गए थे। અને એ છોકરીને ન્યાય મળે એવી અમારી સરકાર એને ફાંસી આપે અને આગળ છોકરીઓના પ્રોટેક્શન માટે કડકમાં પ્રોટેક્શન કરે છોકરીઓ માટે અને પોલીસની સામે કડકમાં કડક કાયદા લે, એને સસ્પેન્ડ કરવાથી કંઈ નહીં થાય। કારણ કે એ છોકરીને જે પેટ્રોલથી હરગાઈ દેવામાં આવી છે, છોકરીને એના ઘર સુધી પણ મોકલવામાં નથી આવી। તો અમારે સરકારને વિનંતી છે કે જેટલા બી પોલીસ કર્મચારીઓ હતા, જેટલા પણ ડૉક્ટર્સ હતા એ લોકોને કડકમાં કડક સજા કરે અને એ લોકોને બી એવી સજા કરે કે આવનારા સમયોમાં બીજા અધિકારીઓ કરે નહીં। જે દીકરી છે એ દીકરી પર જે રીતના તમે આખા દેશમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે આવો જે બનાવ બન્યો છે, આ બનાવના સંદર્ભની અંદર આખા દેશભરની અંદર કોઈ એક સમાજની નહીં પણ દરેક સમાજના લોકોને આજે કોઈ પણ દીકરી એક બાજુ સરકાર એવું કહે છે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અને જ્યારે જાહેરની અંદર આવી રીતના વારંવાર જે ગુનાઓ થાય છે, 2 દિવસ પૂર્વ જ્યારે ગાંધી જયંતિ સાથે સાથે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જયંતિ અને આવા પૂર્વે જ જે દેશ માટે આપણા નેતાઓએ લડ્યા, આપણને આઝાદી અપાઈ અને આપણને લોકશાહી અપાઈ, એ બાબા સાહેબ આંબેડકરના જે સપનું હતા કે આ દેશની અંદર ગમે તેવો ચમરબંધી હશે પણ એ ક્યારેય પણ કાયદામાંથી છૂટે નહીં। પણ આજે વારંવાર અને એમાં પણ ખાસ કરીને જ્યારે દલિત વર્ગ, જ્યારે પીછડા વર્ગ પર જે રીતની જે પરિસ્થિતિ વારંવાર થઈ રહી છે, અમે સખત શબ્દોમાં વંકોડીએ છીએ। આજે ઇન્કલાબ સેના તરફથી વિપુલભાઈ, ચિરાગભાઈ અને સમગ્ર અહીંના સર્વે યુવાનો અને એમના થકી આજે જે પ્રોટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, આ મીણબત્તી ફક્ત કંઈ પ્રોટેસ્ટ માટે નથી, આવનારા દિવસોનું આ શહીદ ભગતસિંહ બનનારા દરેક યુવાનોનું એક પ્રતીક છે। સરકાર જાગે તો સારું છે, નહીં તો દરેક લોકોને પોતાની દીકરીઓ બચાવવા માટે પોતાના હથિયાર ઉપાડવા પડશે, તેમાં કોઈ બેમત નથી આવશે। જો આવા લોકોને તત્કાલિક અને ફાંસીએ ચડાવી દેવી છે, કોઈ પણ સરકારી અધિકારી હોય કે
કે કોઈ પણ હોય એની સામે તુરંત એક્શન લઈ એને પણ આરોપી ગણી એને પણ ફાંસી આપી દેવી જોઈએ તેવી અમારી સ્પષ્ટ માંગણી છે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। कोरोना के समय में राज्य सरकार के शिक्षण विभाग का बड़ा फैसला, 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों के कोर्स में की गई 30% कटौती। यूपी के हाथरस कांड में इंसाफ की मांग हुई तेज। कई संगठनों ने भिन्न तरीके से प्रशासन पे जल्द कार्यवाही और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने किया प्रदर्शन। कोरोना के समय में अपनी अकेली रहती दादी को मिलने 10 वर्षीय बच्चे का अनूठा साहस। 2800 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचा अपने दादी के शहर। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।